Right. Good morning, student. In the last session, we are completed Unit 1, everything. Now, in this session today, we are going to start Unit 2, right? Yes. Before that, we enter the class. Just we go through this one. Why Python in standard 12th curriculum? Why Python in standard 12th curriculum? This is the question, right? Yes. This is the question that is flooding the minds of teachers and students. The present book is organized in such a way that even novice reader and grasp and work on Python programming. Testimonies. Python has been important part of Google since the beginning and remains so as the system grows and evolves. Today, dozens of Google engineers use Python, and we are looking for more people with the skills in this language. Peter Novick, Director of Search Quality at Google Incorporation. Python is fast enough for our site and allow us to produce maintenance features in record times with a minimum of developers. Kyung Do, Software Architecture, YouTube.com. Python popularity has seen a steady and unflagging growth over the recent year. Today, familiarity with Python is advantage for every programmer as Python has infiltrated every niche and has useful role to play in any software solution. Python has experienced as impressive growth as compared to the other languages. The IEEE Spectrum magazine published the Institute of Electrical and Electronic Engineers, New York, ranks the Python as the top language for 2018 for the second consecutive year. The above statistical data has maintained its grip with Python scoring 100 and C++ language stands second, nipping at its heels with a 99.7 score. Python being popular is used a number of technical giants like Google, Instagram, Pinterest, Yahoo, Disney, IBM, Nokia, etc. So, in this table shows what is we are seeing: Python 100%, C++ 99.7, Java 97.5, C 96.7, C has 89.4, PHP 84.4 or 82.8, JavaScript 82.6, Go 76.4, Assembly 74.1. Many businesses are advertised to choose Python for following reasons: easy syntax and readability,
high-level scripting language with OOPS. Famous for enormous function, add-on modules, libraries, frameworks, and toolkits. Built-in function supports scientific computing. With the advent of computers, there have been significant changes in the way we work in almost all the fields. The computerization has helped to improve productivity and accelerate decision making in every organization. Even for individuals, be it engineer, doctor, chartered accountant, or homemaker, the style of working has changed drastically. So as we go, let us accept the change and move towards a brighter day ahead. ஒளிமயமான எதிர்காலம். சரிதானா? ரைட். என்னடா சார் வார்டு வாட்சிக்கிட்டே இருக்காருன்னு பார்க்குறியா? என்ன தம்பிங்களா? ஸோ இப்போ என்ன புரிஞ்சோம் நம்ம? ஒய் பைத்தான் இன் ஸ்டாண்டர்ட் 12th கரிக்குலம் இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதோடக்கு வந்து என்னென்ன நற்சான்றுகள் டெஸ்டிமோனிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பீட்டர் நார்விக் அப்படின்றவர் வந்து கூகுள் கார்ப்பரேஷனோடைய டைரக்டர். அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு? வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் மோர் பீப்புள் வித் ஸ்கில் இன் திஸ் லாங்குவேஜ். இல்லையா? இன்னும் நிறைய பேரை வந்து நாங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறோம், வந்துட்டுருக்காங்க இந்த பைத்தான் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் குயாங்டோ ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் யூடியூப் அவர் என்ன சொல்கிறாரு? அதாவது பைத்தான் இஸ் எ ஃபாஸ்ட் எனஃப் ஃபார் அவர் சைட் to produce the maintenance of future in record times with a minimum of developers. அதாவது இதை வந்து குறைந்த நபர்கள் அந்த டெவலப் பண்ணக்கூடியவங்க இருந்தால் கூட மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கொண்டு வர குடிக்கக்கூடியது இந்த பைத்தான் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க. அடுத்து இதனுடைய வளர்ச்சி அப்படின்றது வந்து மிதமிஞ்சிய ஒரு வளர்ச்சியாக இன்றைக்கி ரீசன்ட் இயராக வந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டையும் சொல்கிறாங்க. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த IEEE அவங்க நடத்தின IEEE இது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர்ஸ் நியூயார்க். அவங்க வந்து 2018 நடத்தின சர்வேயில் வந்து எந்தெந்த லாங்குவேஜெலாம் வந்து அதிகப்படியாக வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக வந்து ரொம்ப அதிகபட்சமாக பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் வந்து பைத்தான் 100% வந்திருக்கு. நம்ம 11th படித்த C++ பார்த்திங்கன்னா 99.7 இருக்குது, ஜாவா 97.5 இருக்குது, சி லாங்குவேஜ் வந்து 96.7. ஸோ 100% வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே என்னது பைத்தானுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ பெரிய பெரிய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் எல்லாருமே வந்து இப்போ வந்து பைத்தானை தான் வந்து பாப்புலராக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த ஒரு வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் இப்போ இந்த அளவுக்கு பைத்தான் வந்து இருக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதோடைய சின்டாக்ஸ் வந்து அண்ட் ரீடபிலிட்டி. நம்ம வந்து எப்படி ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து வாசிக்கிற தன்மைன்னு சொல்கிற ரீடபிலிட்டி, அந்த எளிமைத்தன்மையும் இதோடைய சின்டாக்ஸ். ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் இயர் படித்த C++ ஊப்ஸ் கான்செப்ட்லேருந்து டோட்டலாக இது வந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் இருக்கும். ரொம்ப ஹைலி சேஞ்சஸ் நிறைய எதிர்பார்க்க முடியும். சரிங்களா? அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. தென் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் வித் ஊப்ஸ். அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் கூட ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா? மெயினாக வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு அதை பேஸாக எவ்வளோ நாளும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமையும் நம்ம கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் இல்லையா? அதே தான் இங்கே வந்து என்னென்னா அதோடு சேர்ந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜு ரெண்டு இணைஞ்சு குறியீட்டு மொழி. கரெக்ட். ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிறது அதை தான் சொல்கிறாங்க. தென் ஃபேமஸ் ஃபார் எனார்மஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். இதில் உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து மகத்தான ஒன்று, ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும். மாடியூல்ஸ், லைப்ரரிஸ், ஃப்ரேம் ஒர்க், டூல் கிட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம். ரைட்டுங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் இதில் உள்ள பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்
அது வந்து சயின்டிஃபிக் கம்ப்யூட்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இதை சொல்கிறாங்க. தென் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஃபீல்டில் உள்ள எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே இன்ஜினியர்ஸ், டாக்டர், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், ஹோம் மேக்கர், இந்த மாதிரி யாரை எடுத்துட்டாலும் சரி, டிராஸ்டிக்கலி என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு கடுமையாக என்ன சொல்கிறது, மிகப்பெரிய மாற்றம் அவங்க எல்லார் மத்தியிலையும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து இது கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக என்ன சொல்கிறாங்க, அக்செப்ட் த சேஞ்சஸ் அண்ட் த மூவ் டுவர்ட்ஸ் த பிரைட்டர் டே அஹெட். ஒளிமயமான ஒரு எதிர்காலம் வந்து இந்த பைத்தான் மூலமாக நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் சந்திக்க போகிறோம். அதனால இந்த கொஸ்டின் வெரி ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஒய் பைத்தான் இன் ஸ்டாண்டர்ட் 12th கரிக்குலம். 12th கரிக்குலமில் பைத்தானை கொண்டு வரதுக்கு ஆனால் ரீசன் என்ன, ஒய் பைத்தான் அப்படின்றதுக்கு பதில் இதை தான் சொல்கிறாங்க, டு மூவர்ட்ஸ் த பிரைட்டர் டே அஹெட். ரைட்டுங்களா? ஒளிமயமான எதிர்காலம் வந்து இதுக்கு எதிர்காலத்தில் உண்டு பைத்தான். அதனால தான் நாங்கள் வந்து இந்த பைத்தான்ற லாங்குவேஜை +2க்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு விளக்கத்தை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க, யாரெல்லாம் வேர்ல்டு லெவலில் கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் வந்து அந்த யூடியூப்பு, தென் வந்து கூகுள், இதோடைய டிரெக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன, அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன, வேர்ல்டு லெவலில் அதோடைய யூசேஜ் எந்த லெவல் பர்சன்டேஜ் இருக்குது, தென் அதோடைய ரீசன் ஃபார் இதை சப்போர்ட் பண்ணுற ரீசன் எந்தெந்த யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இதை நான் வந்து விளக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை, முழுக்க உங்களுக்கே தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பைத்தான் தான் இனிமேல் கம்ப்யூட்டரில் வந்து எதிர்காலம் வந்து முழுக்க இருக்க போது, அதை தான் நம்ம பாடமாகவும் இப்போ படிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ பைத்தான் ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு, நீ வந்து இன் ஃப்யூச்சரில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக வரணும்னா நிச்சயமாக பைத்தானை வந்து நீ ஒமிட் பண்ணிவிட்டு போக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இன்றைக்கி இருக்குது. ஸோ தட் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது தான். நம்ம யூஸ்வலாக படித்தோம் ஊப்ஸ் கான்செப்ட்டு, அதில் இருந்து அப்படியே இன்னும் அதை காட்டிலும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும். சரிங்களா? ரைட், ஓகே. நவ் ஸோ டுடே ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா யூனிட் 1 வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். யூனிட் 1 வந்து ஃபுல் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பைத்தான். அதாவது ஒரு பைத்தானில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறப்ப அதோடைய அல்கரிதமெட்டிக் ஃபார்மேஷன் என்ன மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு 4 ப்ரீவியஸில் வந்து ஒரு 4 சாப்டர்ஸை வந்து யூனிட் 1 கொடுத்து அதுக்கு ஒரு அல்காரிதமெட்டிக் கோடிங் எழுதுனா எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபார்மேஷன் பண்ணி சொன்னாங்க. அதை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு 4 சாப்டர்ஸ் யூனிட் 1ல் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட்டுங்களா? அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து பைத்தான் படிக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியாச்சு. ரைட்டா? நவ் லெட் அஸ் கோ யூனிட் 2 சாப்டர் நம்பர் 5 பைத்தான் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஆப்பரேட்டர்ஸ். பைத்தான் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஆப்பரேட்டர்ஸ். எப்பயுமே நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன், பாடத்தோட ஹெட்டிங் என்னவோ அதை நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே, முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலே உன்னால் என்ன பண்ண முடியும், அந்த பாடத்துக்குள்ளே ஈஸியாக என்ட்ராக முடியும். ஸோ இங்கே நம்ம இப்போ முழுக்க இந்த சாப்டரில் நம்ம வேரியபிள்னால் என்ன, ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்ன, எதுக்கு, பைத்தானுக்கு. லாஸ்ட் இயர் நம்ம எதுக்கு படித்தோம்? சொல்லு, என்னது? வெரி குட், ஊப்ஸ் கான்செப்ட். C++ உடைய வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான் இப்போ பைத்தானுக்கு பார்க்க போகிறோம். ரைட், லெட் அஸ் கோ. ரைட், லேர்னிங் objectives. After studying this lesson, student will be able to 1. Appreciate the use of graphical user interface GUI and integrated development environment IDE for creating Python programs. Right. So பைத்தான் வந்து நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணது எப்படி, இதுக்கு முன்னாடி படித்த GUI கான்செப்ட், கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், அதோடு சேர்த்து IDE
இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குது. இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் இன் இன்ட்ராக்டிவ் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் மோடு ப்ரோக்ராமிங். ரைட்டுங்களா? இன்ட்ராக்டிவ் அண்டு ஸ்கிரிப்ட் மோடு ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஐடியா கொடுக்குது. தென் கிரியேட் அண்ட் அசைன் வேல்யூஸ் டு வேரியபிள். ஒரு வேரியபிளுக்கு வேல்யூ எப்படி அசைன் பண்ணுறது. தென் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் அண்ட் யூசேஜ் டிஃபரண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இன் பைத்தான். ஸோ டேட்டா டைப் என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் அங்கே என்ன படித்தோம் அதே தான் இங்கேயும் படிக்க போகிறோம். அப்படியே தான் இன் பைத்தானில் எப்படி இருக்குது அவ்வளோதான். ரைட். தென் அப்ரிஷியேட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் யூசேஜ் ஆஃப் டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்பரேட்டர்ஸ். இதில் என்னென்ன ஆப்பரேட்டர்ஸ் இருக்குது. அரித்மெட்டிக், ரிலேஷனல் அண்ட் லாஜிக்கல். இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் இயர் படித்தது. ரைட்டா? இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும். தென் ஃபைனலி கிரியேட்டிங் பைத்தான் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் statements. So this is the objective of learning this chapter. Right, now let us go for introduction. Yes, introduction. Python is a general purpose programming language created by Guido van Rossum from CWI, Centrum Wiskunde and Informatica, which is a National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands. இப்போ நான் ஒரு வேர்டு வாட்சியில் அது வந்து நெதர்லாண்ட் இங்கிலீஷ் அதாவது ரைட்டா? சார் என்னவோ சொல்லிகிட்டு இருக்காருன்னு பார்க்குறேன். ரைட், அது புரியுது. ரைட்டா? நெதர்லாந்தை சேர்ந்த கைடோ வான் ரோஷியம் இவர் தான் வந்து CWI அப்படிங்கிற அதாவது நேஷ்னல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன் நெதர்லாண்ட். இதை நெதர்லாந்தை சேர்ந்த இந்த CWI உடைய கைடோ வான் ரோஷியம் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. The language was released in 1991. So 1991ல வந்து இது ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. Python got its name from a BBC comedy series from 70s, Monty Python Flying Circus. Python support both procedural and object-oriented programming approach. ரைட். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, 1991ல் வந்து நெதர்லாந்தை சேர்ந்த கைடோ வான் ரோஷியம் அப்படின்றவர் தான் இதை கண்டுபிடிக்கிறாரு. கண்டுபிடிக்கிறப்ப இதோடைய நேம் பைத்தான் அப்படிங்கிற அந்த நேம் இங்கே படத்தில் அவருடைய ஃபோட்டோவோடு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டுங்களா? அது பார்க்குறீங்க, ரைட் சைடு கொடுத்துருக்காங்கள ஃபோட்டோ, அதுதான் அவர். ரைட்டுங்களா? அது என்னன்னா இந்த நேம் பைத்தான் அப்படிங்கிற நேம் எப்படி வந்தது அப்படின்னா 70s ரைட்டா? 70s பிபிசி ஆமாம் டிவியில் வந்து ஒரு ஷோ ஒன்று நடக்குது. அந்த ஷோவோடைய நேம் என்னென்னா மோன்டி பைத்தான் ஃப்ளையிங் சர்க்கஸ். மோன்டி பைத்தான் ஃப்ளையிங் சர்க்கஸ். ரைட்டுங்களா? அந்த அந்த சர்க்கஸ் அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் சீரியல் வந்து ஓடினதை அதில் அந்த கான்செப்டை பேஸாக அந்த வேர்டை வந்து பைத்தான்ற அந்த வேர்டை வந்து இங்கே எடுத்திருக்காங்க அந்த லாங்குவேஜுக்காக. ரைட்டுங்களா? தென் பைத்தான் வந்து நம்ம C++க்கு ஸ்டாண்டர்டாக ஒன்று சொல்லுவோம், ஊப்ஸ் கான்செப்ட்னு சொல்லி, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங். இதில் வந்து எப்படின்னா ப்ரொசீஜரல், அதான் இதில் உள்ள விஷயம், அண்டு ஊப்ஸ் கான்செப்ட், அவ்வளோதான். ரைட்டா? முழுக்க கட்டமைக்கப்பட்ட ப்ரொசீஜரல் அண்டு ஊப்ஸ் கான்செப்ட், ஆப்ஜெக்ட் பொருள் நோக்கு நிரலாக்க மொழி, ரெண்டு கலந்த ஒரு மொழியாக வந்து இதோடைய அறிமுகத்தை கொடுக்குறாங்க. ரைட்டுங்களா? நெக்ஸ்ட் அடுத்து key features of Python. Key features of Python. 1. It's a general purpose programming language which can be used for both scientific and non-scientific programming. நம்ம அதோடைய இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே பார்த்தோம்.
பைத்தான் வந்து சயின்டிஃபிக்கில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் சயின்டிஃபிக் சப்போர்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணது. அதுக்கு மட்டும்தான் இல்லை, நான் சயின்டிஃபிக்குக்காகவும் இந்த ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து நிச்சயமாக யூஸ் பண்ண முடியும். இதோடைய ஒரு சிறப்பம்சம் கீ ஃபியூச்சர்ஸுங்கிறது என்ன சொல்கிறோம், சிறப்பம்சங்கள். ரைட்டா? ரைட். இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து நாம் எந்த ஒரு லாங்குவேஜை ஒர்க் பண்ணாலும் முதல்ல வந்து அதோடைய ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஓஎஸ் வந்து என்ன இருக்கோ அது பேஸில் தான் லாங்குவேஜும் சிலது ஒர்க் ஆகும். ரைட்டா? யூனிக்ஸு, விண்டோஸ், இந்த மாதிரி எவ்வளவோ சொல்லிகிட்டே போயிருக்கலாம். நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஏற்கனவே நிறையா சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஓஎஸ் வந்து ஓஎஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இந்த லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ஓஎஸுமே தேவையில்லை. அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட். இதுக்கு வந்து ஓஎஸ்ஐ வந்து எந்தையுமே சாராத ஒரு மொழி அப்படின்னா அது என்னது, பைத்தான். அதுதான் சொல்கிறாங்க. இண்டிபெண்ட்டாக எந்த ஒரு ஓஎஸ்ஐயும் சேர்ந்துடாமல் இயக்க முறையை சாராத மொழி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர். அடுத்து, the programs written in Python are easily readable and understandable. இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து பைத்தானில் வந்து எழுதுகிறப்பயே என்னென்னா மெயினான காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த கோடிங் எழுதுகிறப்பையும் சரி, அதை வந்து ரீட் பண்ணுறப்பையும் சரி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறப்பையும் சரி, இட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப எளிமைத்தன்மை இருக்கும். அதுதான் இதோடைய கான்செப்ட்டு. ஏன்னா ஊப்ஸ் கான்செப்டை விட இது வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும். அதை தான் இங்கே சொல்ல வர்றாங்க. த வெர்ஷன் 3.x ஆஃப் பைத்தான் IDLE என்ன சொல்கிறாங்க, இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் IDLE. இதுதான் வந்து பைத்தான் வெர்ஷன் 3.xல வந்து சொல்கிறது. இஸ் யூஸ்டு டு டெவலப் அண்ட் ரன் பைத்தான் கோட். It can be downloaded from the web resources www.python.org. So worldwideweb.python.org அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போனோம்னா அதில் வந்து எஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். டவுன்லோட் பண்ணோம்னா அதில் வெர்ஷன் 3.xன்னு இருக்கும். அதில் IDLE இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட், இந்த இதுதான் வந்து பைத்தானுடைய ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு என்விரான்மெண்ட். ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் த கீ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் பைத்தான். தென் ப்ரோக்ராமிங் இன் பைத்தான். சரி, நான் இப்போ வந்து பைத்தானை வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம். ரைட்டுங்களா? இவ்வளோ வெப்சைட்டில் போயிட்டு டவுன்லோட் கொடுத்துட்டு அந்த IDLE அந்த இதில் போயிட்டோன்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். சரி, இப்போ எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது? In Python, programs can be written in two ways, namely interactive mode and script mode. Interactive mode and script mode. So there are two modes, two ways. இந்த ரெண்டு வழிகள்லையும் இதில் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து எழுத முடியும். ஒன்று இன்ட்ராக்டிவ் மோடு, ரைட்டுங்களா? இன்னொன்று ஸ்கிரிப்ட் மோடு. த இன்ட்ராக்டிவ் மோட்னா என்ன? த இன்ட்ராக்டிவ் மோட் allow us to write code in Python command prompt. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கேட்டுங்களா? கிரேட்டர் தன் சிம்பல் மாதிரி போட்டிருக்கு இல்லையா? அது வந்து 3 times இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் அது வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மோட்னு சொல்கிறாங்க. வேரஸ் இன் ஸ்கிரிப்ட் மோடு அந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் வந்து நார்மலாக அந்த ட்ரிபிள் இது வந்து இருக்கும் ப்ராம்ப்ட்டு. அந்த ப்ராம்ப்ட்டுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து கோடிங்கை வந்து டைப் பண்ணோம்னா நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது வந்து முழுக்க வந்து என்னது, முழுக்க வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மோடு. ரைட்டா? சரி, ஸ்கிரிப்ட் மோட்னா என்ன? whereas in the script mode program can be written and stored as a separate file with the extension .py
அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட். அதாவது நார்மலாக அந்த ப்ராம்ப்டில் குட்டி குட்டியாக ப்ரோக்ராம் ஏதாவது செய்யணும், ஒரு அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னா வித்தவுட் கோடிங்கை சிம்பிளான நம்பர்ஸை கொடுத்தாலே போதும், அந்த ப்ராம்ப்டில் நம்ம கொடுக்க ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண முடியும். ரைட்டா? இது வந்து நார்மல். ரைட்டுங்களா? அது இன்ட்ராக்டிவ் மோட். தென் நாம் பண்ணுறத ப்ரோக்ராமை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி சேவ் பண்ணி திரும்பி எடுத்து வச்சு பார்க்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மல் கால்குலேட்டரில் கால்குலேஷன் போடுறோம். கால்குலேஷன் போட்டாச்சுன்னா ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா போதும்னு நம்ம நிப்பாட்டிடும். அதுதான் சொன்னேன், அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன். இது மாதிரி பண்ணுறப்ப இன்ட்ராக்டிவ் மோட், அதாவது நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணும், அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் இன்ட்ராக்டிவ் மோட். பட் நான் வந்து எழுதுகிற கோடிங்கை வந்து சேவ் பண்ணிட்டு திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணணும், திரும்ப அதை வந்து ரன் பண்ணிக்கிடணும். அது மாதிரி இருக்கிறத ஃபைலாக சேவ் பண்ணுவோம் இல்லையா, எதாக இருந்தாலும். அப்போ அதை வந்து .py அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனோட சேவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப எப்போ தேவைப்படுதோ அந்த இப்போ வந்து என்ன நேம் கொடுத்து tmodel.py அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஃபைல் நேம் ஆயிரும். அப்போ எப்போ தேவையோ அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ரீயூஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் சொன்னாங்க ஸ்கிரிப்ட் மோட் இஸ் யூஸ்டு டு கிரியேட் அண்ட் எடிட் பைத்தான் சோர்ஸ் ஃபைல். எப்போ வேணாலும் அதை எடிட் பண்ண முடியும். இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் மோட். ரைட்டுங்களா? தென் இன்ட்ராக்டிவ் மோட் ப்ரோக்ராமிங். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். In interactive mode, Python code can be directly typed and interpreter displays the results immediately. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஜஸ்ட் எ கால்குலேட்டர், அவ்வளோதான். நான் வந்து ஒரு 2 நம்பர் ஆட் பண்ணுறேன், மல்டிப்ளை பண்ணுறேன், டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு உடனே ஆன்சர் வரணும். அது சிம்பிள் கால்குலேட்டர், அவ்வளோதான். அது வந்து அந்த ப்ராம்ப்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா, தூண்டு குறின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த சிம்பிள் கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் 3 டைம்ஸ் இருக்கும், அதான் அதோடைய ப்ராம்ப்ட்டு. அதில் போயிட்டு என்னென்ன கால்குலேஷன் பண்ணுறியோ பண்ணேன்னா நார்மல் கால்குலேட்டரில் எப்படி ரிசல்ட் கிடைக்குதோ அது மாதிரி பண்ணுறது இன்ட்ராக்டிவ் மோட். த இன்ட்ராக்டிவ் மோட் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்ட் அஸ் எ சிம்பிள் கால்குலேட்டர். முடிஞ்சு போச்சா? சிம்பிள் கால்குலேட்டர். சாதாரண ஒரு கால்குலேட்டரில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறப்ப என்ன மாதிரியான ஒரு உணர்வு நமக்கு வருதோ, இன்ட்ராக்டிவ் ஊடாடுதோ, அதுதான் கொண்டு வர்றது இந்த இன்ட்ராக்டிவ் மோட் ப்ரோக்ராம். ரைட்? shall we invoke the python IDLE? ரைட்? எப்படி வந்து அந்த பைத்தான் IDLE இன்வோக் தொடங்குறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். The following command can be used to invoke python IDLE from Windows OS. அதாவது விண்டோஸ் ஓஎஸில் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ஓஎஸ் தேவையில்லைன்னு. அது இல்லை, விண்டோஸ் ஓஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்குள்ளே எப்படி போகிறது, விண்டோஸ் ஓஎஸில் இருந்தால் நீங்கள் எப்படி போகலாம், அவ்வளோதான். ஸோ வழக்கமாக என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்டார்ட்டில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸில் பைத்தான் 3.x அப்படின்னு போனோம்னா அதில் IDLE வித்தின் ப்ராக்கெட் பைத்தான் 3.x அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன். ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸில் பைத்தான் 3.xல் IDLE அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணினா ஐ கேன் கெட் த விண்டோ, பைத்தான் IDLE விண்டோ, ஐ கேன் கெட் இட். ரைட்? otherwise or click the icon, அந்த பைத்தான் சிம்பிள் படம் போட்டுருக்கு பாருங்க, அங்கே பார்த்தாலே தெரியும். ரைட்டுங்களா? ஆமாம், அந்த ஐகான் குறும்படம், அந்த ஐகான் சிம்பிள் வந்து இன்கேஸ் நீ வந்து ஷார்ட்கட் பண்ணி டெஸ்க்டாப்பில் கொண்டாந்து வச்சுட்ட, அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்டார்ட் வழியாக போக தேவையில்லையா? தட்ஸ் ஆல். ஸோ கிளிக் பைத்தான் ஐகான் ஆன் த டெஸ்க்டாப் இன் if available. Now Python IDLE window appears shown figure 5.1. right? ஸோ நார்மல் விண்டோ, இந்த விண்டோ பற்றி நமக்கு தான் தெரியுமே, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. எஸ், டாப் ஆஃப் த விண்டோ, டைட்டில் பார், பிலோ த டைட்டில் பார், மெனு பார், பிலோ த மெனு பார். இங்கே என்ன இருக்குது? எஸ், நத்திங், ஒர்க்கிங் ஏரியா, தட்ஸ் ஆல். சிம்பிளாக வந்து நோட் பேட் இருக்கு இல்லையா, லுக் லைக் திஸ். ரைட்டா? ஆமாம், அதே தான், நோட் பேட் மாடலில் இருக்கும், அவ்வளோதான், அதில் வேறு ஒன்றும் இருக்காது. ரைட்டா? அதை வந்து ஆரோ போட்டு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள், டைட்டில் பார், மெனு பார், தென் ப்ராம்ப்ட், தட்ஸ் ஆல். அப்போ அந்த ப்ராம்ப்ட்ன்றது பைத்தான் ப்ராம்ப்ட். ரைட்டா? இதுதான், இது வந்து பைத்தான் IDLE விண்டோவுடைய ஃபார்மேட். ரைட்? இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரைட், த ப்ராம்ப்ட்,
அந்த ப்ராம்ப்ட் இருக்கு இல்லையா, அது சொல்கிறாங்க. The prompt indicate interpreter is ready to accept instruction. அந்த ப்ராம்ப்ட் வந்து ரெடியாக இருக்கேன், நான் ரெடியாக இருக்கேன், நீங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு கொடு அப்படின்னு நம்மளை வந்து தூண்டுது. அதனால் அது பேர் என்னது? தூண்டுவதால் தூண்டுக்குறி. ரைட். Therefore, the prompt on screen means ideally is working in interactive mode. Now let us try a simple calculator by using a simple mathematical expression. ஸோ சாதாரண ஒரு கால்குலேட்டரில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் 1, see here. எஸ், பாருங்களேன், ஸ்க்ரீனில் பாரு, உங்களுக்கே தெரியும், உங்கள் புக்லேயே எல்லாமே இருக்கும். அந்த ப்ராம்ப்ட் இருக்கு இல்லையா, ப்ராம்ப்டில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், 5 + 10 5 + 10 கால்குலேட்டரில் அடிக்கிற மாதிரியே தான் செய்கிறேன். ஜஸ்ட் என்டர், ஐ கேன் கெட் த ரிசல்ட் 15. 5 + 10 15, தட்ஸ் ஆல். ரைட், ஓவர். ஸோ ஜஸ்ட் a calculator, அவ்வளோ சிம்பிள் கால்குலேட்டர். திஸ் இஸ் த பைத்தான் இன்ட்ராக்டிவ் மோட், அவ்வளோதான். ரைட். நெக்ஸ்ட் another one example. See here, 5 + 50 into 10. Right. So 5 + 50 55 into 10 550. கரெக்ட் தானே? வா, ராங்கா? ஆமாம், ராங். ஏண்டா, எதனால ராங்? எஸ், ஹியர் அப்ளைட் த போர்ட்மாஸ் ரூல். வெரி குட், பரவாயில்ல. நான் வந்து தப்பாக சொன்னாலும் நீ கரெக்டாக சொல்கிற. வெரி குட், புரியுதுங்களா? ஸோ போர்ட்மாஸ் ரூலை அங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 550 வராது, 5 + 50 ஆட் ஆகாது. போர்ட்மாஸ் ரூல் பிரகாரம் என்ன ஆகும்? 50 into 10 500, தென் ப்ளஸ் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அடுத்து தான் அடிஷன் வரணும். ஸோ 50 into 10 500 + 5. ஸோ now we get the result 5 + 50 into 10 505 is the correct answer. Very good. இப்போ புரிஞ்சிருச்சா? ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், another one, நார்மல் கால்குலேட்டர். 5 டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் போட்டால், சிங்கிள் ஆஸ்ட்ரிக் போட்டால் 50 into 10 அப்படின்னு சொன்னால ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் 50 * 10 போட்டால் 500 வந்துடும் மல்டிப்ளிகேஷன். டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் போட்டால் என்ன மீனிங் சொல்லியிருக்கோம், ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், சொல்லுங்கள் என்ன? எஸ், ஸ்கொயர் வேல்யூ. வெரி குட். அப்போ 5 டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் 2 மீன்ஸ் 5 ஸ்கொயர். 5 ஸ்கொயர் மீன் 5 into 5 25. ரைட். திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ பார்க்க நார்மல் கால்குலேட்டர் மாதிரியே இருக்குல்ல? வெரி குட், அவ்வளோதான்டா தம்பி. ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ட்ராக்டிவ் மோட். சார், இப்போ இதில் ஏதாவது வேர்டிங் மாதிரி கொடுத்தா கூட அக்செப்ட் பண்ணுமா? எஸ், திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2. ரைட் சைடு பாரு, அதிலே உனக்கு புரியும். ரைட்டா? என்ன? பிரிண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், பைத்தான் வித்தின் டபுள் கொட்டேஷன் சிம்பிள் வித்தின் ப்ராக்கெட் கொடுத்துருக்கா? எஸ், பிரிண்ட் வித்தின் ப்ராக்கெட் டபுள் கொட்டேஷனில் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதே தான் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கொடுத்து நீ என்ட்ரு பண்ணால் நீ என்ன டபுள் கொட்டேஷனில் கொடுத்துருக்கோ அது அடுத்த லைனில் நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்துடும். பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்துருச்சா? நெக்ஸ்ட்டு தென் அதே ப்ராம்ப்டில் போயிட்டு x = 10. அப்போ நான் ஒரு வேரியபிள் ஒரு வேல்யூ, வேரியபிள்னால் என்ன? எம்டி மெமரி பாக்ஸ். ரைட்டா? ரைட், வெரி குட். அதுக்குள்ளே 10ன்ற வேல்யூவை அசைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ x = 10. நெக்ஸ்ட்டு தென் இப்படி கொடுத்தா அது ஆன்சர் வராது, ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் ஏதோ அடுத்து சொல்ல போகிறணும். மற்றதுக்குலாம் அடுத்தடுத்த லைனில் வந்தது, இதில் வரல, அதான் நீ கவனிக்கணும். தென் y = 20. ரைட். தென் தேர்ட் லைன், z = x + y. z = x + y. Then fourth one, print within bracket double quote the sum comma z. So now see பாருங்களேன், எவ்வளோ எளிமையாக இருக்குது பாருங்களேன். என்னது ஆன்சர் வந்துருச்சு பாரு. the sum = 30. 10 + 20 30. இப்போ இதுதான் கோடிங். என்ன சார் இதுதான் கோடிங்கா? ஆமாடா தம்பி, ஊப்ஸ் கான்செப்டில் நாம் படித்தப்போ அது ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருந்தது. அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியிருந்தது, ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல் போடணும், அப்புறம் எஸ் அதுக்கடுத்து வாய்ட் மெயின் இருக்கணும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஹெட்டர் ஃபைல் மாறிச்சுன்னா சிக்கும் C++க்கு வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும். இது மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கும் பயங்கரமாக.
இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்லாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன், அப்புறம் கால்குலேஷன், அப்புறம் தான் அவுட்புட், இது மாதிரிலாம் போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா. இங்கே எந்த ஒரு ஹெடர் ஃபைலோ எதுவுமே இல்லை. ஆனால் நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் ஆன்சர் வந்துருச்சு. இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் we can get the answer now, right? This is a very 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 simple, easy and normal method, ரைட்டா? இதான் இன்ட்ராக்டிவ் மோட். சரி பாருங்களேன், அதே இதை கம்ப்யூட்டரில் அதே இதை பண்ணோம்னா அந்த ஸ்க்ரீன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் அங்கே காமிச்சிருக்காங்க பாருங்களேன். நான் வந்து அங்கே வெறும் சின்ன சின்ன பாக்ஸாக போடாமல் அதே இது நோட் பேடில் மாதிரி இருக்குது, அதிலே இந்த பாருங்கள் அதே ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி எப்படி ஆன்சர் வந்தால் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த டைப் பண்ணையில் கலர்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா கலர் கலராக எல்லாமே வரும். யூஸ்வல் அங்கே சும்மா சிம்பிளாக எழுதுனதை, ரன்னிங்கில் எழுதுனதை இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கோடிங்காக எழுதி காமிச்சிருக்காங்க. இவ்வளோ தான் விஷயம். ஓகேவா? இப்போ பைத்தான் எப்படா உங்களுக்கு புரியுதா என்னென்னு? ரைட், வெரி குட். ஸோ இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து என்ன மெத்தடு பார்த்தோம்? எஸ், இன்ட்ராக்டிவ் மோடு. அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது நெக்ஸ்ட் we are going to see in new one is yes script mode programming. Script mode programming. Basically a script is a text file containing the Python statements. அப்போ ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறதுனா என்னென்னா, ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன சொல்கிறோம், பேசிக்காக ஃபைல் கண்டெய்னிங் த பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட். பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு இடம், அதான் ஸ்கிரிப்டு. பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் ரீயூசபிள் கோடு, மறுபடியும் யூஸ் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் the script is created, it can be executed again and again without retyping. இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. எங்கே? ஊப்ஸ் கான்செப்டில் ஃபங்க்ஷனில் படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? யா, ஃபங்க்ஷனில் ஒன்ஸ் கோடிங் எழுதிட்டோம்னா அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் திரும்ப வந்தால் நம்ம எழுத தேவையில்லை, ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட், அதே தான், வித்தவுட் ரீடைப்பிங். த ஸ்கிரிப்ட் ஆர் எடிட்டபிள். இன்னொன்று, இந்த இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எடிட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் ஸ்கிரிப்ட். சரிங்களா? அங்கே வந்து மேலே நம்ம இன்ட்ராக்டிவ் இதில் பார்க்குறதுல ஜஸ்ட் கால்குலேட்டர் மாதிரியே டைப் பண்ணுறோம், ஆன்சர் வருது, முடிஞ்சு போச்சு. அது வந்து நாட் சேவ்டு எனி ஃபைல் ஃபார்மேட். ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் மோடுங்கிறது வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து தேவைப்படுறப்ப எடுத்து பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இங்கே என்ன தேவை, வழக்கம் போல் அப்படி இருந்தால் ஃபைலில் போய் க்ரியேட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் இன் பைத்தான், சூஸ் ஃபைலில் போய் நியூ ஃபைல் ஆர் ப்ரெஸ் Ctrl+N இன் பைத்தான் செல் விண்டோ. ரைட்? ஸோ ஃபைலில் போய் நியூ ஃபைல் கொடுக்கலாம் அல்லது Ctrl+N ஷார்ட்கட் கீ. ரைட்டா? அதே தான், நார்மல் தான், நோட் பேடே தான், எங்கேயும் போகாத. பாரு, ஃபைலில் போகிறோம், நியூ ஃபைல் ஆர் Ctrl+N கொடுத்துட்டோமா, கிளிக் பண்ணிட்டியா? ஸோ கிரியேட் ஏ நியூ ஃபைல் வந்துடுதா? ஸ்டெப் 1. ஸ்டெப் 2, அண்ட் untitled blank script text editor will be displayed on screen shown figure. ரைட்டா? அப்போ இது கொடுத்த உடனே என்ன ஆகிடுது, எந்த ஒரு நேமும், அதாவது நம்ம வந்து ஃபைல் நேம் எதுவுமே கொடுக்கல இல்லையா, வெறும் ஒரு நோட் பேட் எடிட்டர் மாதிரி இங்கே ரெடி ஆகிடுது. ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ரெடி ஆகியிருக்குன்னு அர்த்தம். தென் டைப் 3 என்னது, நம்ம அங்கே சும்மா நார்மலாக டைப் பண்ணாலும் அதே தான், இங்கே அப்படியே டைப் பண்ண வேண்டியதான். A = 100, B = 350, C = A+B, print the sum equal to C. அதாவது இந்த லெஃப்ட் சைடு கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா, நம்ம நார்மலாக நோட்டில் கோடிங் எழுதுகிற மாதிரி, ரைட் சைடு கொடுத்துருக்கிறது அந்த எடிட்டரில் டைப் பண்ணுறப்ப நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ரைட்டா? அதுதான் பைத்தான் சாம்பிள் கோடு. ரைட்டா? புரியுதுங்களா? ரைட், நோட் பேடில் ஜஸ்ட்டு டைப் பண்ணுறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரைட், டைப் பண்ணிட்டேன். அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன், சேவ் பண்ணணுமே. கரெக்டாக? அப்போ சேவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், திரும்ப இப்போ நோட் பேடில் எதோ ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியே தான் ஃபைலில் போய் சேவ்னு கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம எதை கவனிக்கணும், ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம், ஸ்கிரிப்டுன்னு சொன்னாலே என்ன பண்ணிக்கிடணும். ஸோ சூஸ் ஃபைல், சேவ் ஆர் ப்ரெஸ் Ctrl+S. ஷார்ட்கட் கீ தெரியும் இல்லையா, அதே தான், Ctrl+S கொடுக்குற, ரெடி ஆகிடுது. ரைட்டா? கொடுத்த உடனே அந்த ப்ராம்ப்ட் வருது. அந்த இதில் உனக்கு என்ன ட்ரைவில் லோட் ஆகணுமோ அது பார்த்துக்கலாம். அங்கே மேலே ஒரு இது கூட காமிச்சிருக்காங்க பாரு, என்னது, கம்ப்யூட்டரில் வேல்யூம், அதாவது டி ட்ரைவில் பைத்தான் 3.7 அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குல்ல, அது ஃபைல் லொக்கேஷன் எனக்கு லோட் பண்ணுது. இங்கே நாம் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே ஒரு நேம் கொடுக்குறேன், என்னது, டெமோ 1ங்கிறது
ஃபைல் நேம் கொடுக்குறேன். ஸோ டெமோ ஒன்றுன்னு ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு .py ரெஃபர்ஸ் ஃபைல் நேம், டெமோ ஒன்றுங்கிறது ஃபைல் நேம், .pyங்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ சேவ் ஆஸ் டைப் இஸ் பைத்தான் ஃபைல் வந்துருச்சா? இல்லை யூஷுவல் ப்ரொசீஜர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தேவையில்லை, அது யூஸ்வலாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டே இருந்தது தான். ஸோ சேவ் பண்ணுறோம். நோட் பேடில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் தெரியுமா இல்லையா? நம்ம தான் எப்போ இருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் நோட் பேட், அதே தான், ஜஸ்ட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துரும். இதோட ஸ்டெப் 2 முடிஞ்சிருது. ஸ்டெப் 3, in the save as dialog box, select the location where we want save our Python code and type the file name in file name box. Python files are by default saved with the extension .py. Thus, while creating Python scripting using Python script editor, no need to specify the file extension. யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஃபைல் நேமில் போயிட்டு .pyன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கீழே வந்து அதோடைய பைத்தான்லையா நம்ம போயிருந்தோன்னா அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நீட் நாட் கிவன், ரைட்டாக அது ஒன்று டிஃபால்ட்டாகவே சேவ் ஆயிரும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. 4th one, ஃபைனலி கிளிக் சேவ் பட்டன், சேவ் யுவர் ப்ராம்ப்ட் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஃபைனலாக சேவ் பண்ணுறோம். ரைட், சேவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் உள்ளே இருக்கு இல்லையா, டைப் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதானே. இது என்ன பண்ணியிருக்கோம்? டைப் பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அங்கே கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணுவோமா, உப்ஸ் கான்செப்டில் கம்பைல் பண்ணணும், அப்புறம் எரர் வரும், அந்த எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணுவோம், அதுக்கடுத்து ரன் பண்ணுவோம், ரைட்டா? இங்கே அந்த மாதிரி இல்லை. என்ன தென் ஸ்டெப் 3, எக்ஸிக்யூட்டிங் பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட். சூஸ் ரன்னில் போயிட்டு ரன் மாடியூல் ஆர் ப்ரெஸ் F5 அல்லது ரன்னில் போயிட்டு ரன் மாடியூல், இது ரெண்டும் கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகுது, இஃப் யுவர் கோட் ஹேஸ் ஆன் எனி எரர் இட் வில் பி ஷோன் இன் ரெட் கலர். நாம் வந்து கொடுத்ததில் வந்து கோடிங் நான் சொன்னேன்ல கம்பைலர், அதே தான். எரர் இருந்தால் ரெட் கலரில் அந்த எரர் காட்டும், நீ டைப் பண்ணது தப்புன்னு சொல்லி. இஃப் யுவர் கோட் ஹேஸ் எனி எரர் இட் வில் பி ஷோன் இன் ரெட் கலர் இன் த IDLE விண்டோ and Python describe the type of error occurred. To correct the error, go back to script editor, make correction, save the file using Ctrl+S or file save and execute it again. இதேதான். ஸோ எரர் இருந்தால் ரெட் வேவி லைன் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், ரைட் தானே? எது நோட் பேடு, ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர், MS ஆஃபீஸ் ரைட்டர் எல்லாத்துலேயும் சரி, எரர் வந்தால் ரெட் வேவி லைன் வரும்னு சொல்லியிருக்கோம்ல, அதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க. எரர் வந்தால் கீழே வந்து ரெட் கலரில் அந்த நெலிகோடுன்னு சொல்லுவோம், வேவி லைன் அது வரும். ஸோ எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு சரியாயிடுச்சுன்னா Ctrl+S கொடுத்து சேவ் பண்ணுற. ஃபார் ஆல் எரர் ஃப்ரீ கோட் த அவுட்புட் வில் அப்பியர்ஸ் இன் த IDLE விண்டோ ஆஃப் பைத்தான் சோன். ஸோ இப்போ எரர்லெஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு என்ன ஆயிரும், ஆன்சர் வந்துடும். பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு த சம் 450 அதான கொடுத்தோம். 100 A = 100 B = 350. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுற C = A + B, த சம் 450 அவுட்புட் வந்துருச்சு, ரைட்டா? தட்ஸ் ஆல். ஸோ this mode is a script mode. So now see my dear students, in this session what we have completed, why Python in standard 12th curriculum. This is the first question, so they are given the reply for you. Then Python variable operators chapter start பண்ணுறோம். அதில் வந்து introduction பார்த்தோம். Who invented Python? கைடோ வான் ரோஷியம் அப்படின்றவர், நெதர்லாந்தை சேர்ந்தவர், அவர் தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறாரு, ரைட்டுங்களா? இதோடைய கீ ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். தென் ஹவு டு டவுன்லோடு www.python.org அப்படிங்கிறதுல டவுன்லோட் பண்ண முடியும்னு சொல்லி பார்த்தோம். தென் ப்ரோக்ராமிங் இன் பைத்தானில் என்ன சொன்னோம், தெர் ஆர் 2 ways ஆஃப் பைத்தான். நார்மலாக சிம்பிளாக ஒரு கால்குலேட்டர் மாதிரி நான் பயன்படுத்துகிறதுக்கு இன்ட்ராக்டிவ் மோட், in case I want to save and store, can use later purpose in the in script mode. That's all.
interactive mode and script mode. So interactive mode is a symbol calculator, script mode is a file type, that's all. So nothing file type, normal just notepad தான், அவ்வளோதான். அது ரொம்ப ரொம்ப இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு மெத்தடில் ரொம்ப எளிமையான ஒன்றா இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ப்ரோக்ராம்குள்ளே போய் நம்ம டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிக்க முடியும். அப்படிங்கிறதோட டுடே we are going to complete this session. This is now we are enter the Python. So my dear students, it's a very easy one, so you need not worry about anything. So just follow me, then only you can understand. If you have any doubt, please ask me in my own WhatsApp number, right. See the next session on the next topic. Okay, see you, bye.